ఓకే 13th సెకండ్ రోమన్లో 4th వన్ కంప్లీటెడ్ అనుకుంటా అంతేనా ఎక్సైజ్ 6B చెప్పు గట్టి చెప్పు ఫస్ట్ రోమన్లోనా 12th వన్ రిమైనింగ్ కంప్లీటెడా సరే ఒకసారి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసి వెళ్దాం కొంతమంది చేసిండ్రు సో 5th వన్ చూడండి 5th వన్ ఏ ఫామ్లో ఉంది సెకండ్ రోమన్ 5th వన్ ఇంటిగ్రల్ 1/1 plus 5x dx is of the form integral 1/a plus bx ax plus b ఏమవుద్దమ్మా సో స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏంటి ఇంటిగ్రల్ 1/x ఏమవుద్ది 1/x dx 2√x plus c అంతే కదా బట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x we have ax plus b ఓకే అర్థమైందా ఇంటిగ్రల్ సేమ్ అదే అవుద్ది 2√ax plus b plus some constant c. But here x coefficient is other than 1, that should be right in the denominator. That's why I write 2/√ax plus b. ఏమవుతుంది 2/5√1 plus 5x. Clear? Next. 6th one. Try చేయొచ్చు 1 minus 2x cubed. 1 minus 2x cubed equal to t substitution. 1 minus 2x cubed equal to t substitution. Okay, from that we get x square dx వస్తుంది అలా అయినా చేయొచ్చు or we use the formula integral f of x whole power n into f dash of x dx. What is that formula? F of x power n plus 1 by n plus 1 plus c. So this is the first method, substitution method. This is the formula method. Next 7th one, substitution method. 1 plus tan x equal to t, or we use the formula use చేయాలంటే దాన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి 1 plus tan x whole power minus 3 రాయచ్చా 1 plus tan x whole power minus 3 into secant square x dx. ప్రాబ్లం ఏంటి ఇంటిగ్రల్ 1/1 plus tan x whole power 3 into secant square x dx. You can write this one 1 plus tan x whole power minus 3 into secant square dx. So here we can apply the formula same previous problem లో ఏదైతే యూస్ చేస్తామో సేమ్ ఫార్ములానే ఇంటిగ్రల్ f of x whole power n into f dash x dx. Clear up? Next 8th one, what is the given problem? Integral x cubed into sin of x power 4 dx. ఓకేనా ఇక్కడ ఫార్ములా మెథడ్ అప్లికేబుల్ కాదు జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడే చేయాలి తెలుసుగా x power 4 equal to t, from that x cubed dx equal to 1/4 dt చేయొచ్చుగా తర్వాత 9th one integral cos x by 1 plus sin x whole square dx. Okay, substitution method 1 plus sin x equal to t for method 1. Method 2 లో చేయాలంటే ఏం చేయాలి we can apply the formula integral f of x whole power n into f dash x dx. That's why I write this one 1 plus sin x whole power minus 2 into cos x dx. You observe here, let 1 plus sin x is nothing but f of x. Derivative of f of x ఏంటి nothing but 1 plus sin x derivative cos x. అంటే క్లియర్గా ఏ ఫామ్లో ఉంది f of x whole power n into
f dash of x dx. You apply that formula, f of x whole power n plus 1 by n plus 1 plus c. అర్థమైందా? చేశారా ఇవన్నీ? నెక్స్ట్ 10th వన్ సేమ్ మోడల్. ఏంటి 10th వన్? ఇంటిగ్రల్ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ sin x into cos x dx. So for substitution method sin x is equal to t. Substitution method కి ఇంకో నేమ్ ఏంటి? వేరియబుల్ చేంజ్ మెథడ్. వేరియబుల్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి అంతే కదా. సో మెథడ్ టు ఏం రాయొచ్చు? sin x power 1/3 into cos x dx. Now here we apply the formula f of x whole power n into f dash x dx, that equal to f of x power n plus 1 by n plus 1 plus c. Okay, that is the 10th one. 11th one. 11th one, integral 2x into e power x square. You can write e power x square into 2x dx. Okay, so x square equal to t. Okay, that implies 2x dx equal to 2 dt. You write integral e power t dt, that equal to e power t plus c. Assumption for t x square, e power x square plus c. Okay, సో మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో షార్ట్ కట్ ఫార్ములాగా ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే కంప్లీటెడ్ అది you can apply integral e power f of x into f dash of x dx. It is nothing but e power f of x plus c. We can apply this formula for competitive exams. అర్థమైందా? ఇంటిగ్రల్ e power f of x into f dash x equal to e power f of x plus c. ఓకే, తర్వాత 12th one. So which is similar to 11th one. You can write integral e power log x into 1 by x dx. E power log x into 1 by x dx. Right chala? So what is the substitution here? Log x equal to t. Differentiation of log x. Differentiate with respect to x. You write 1 by x dx equal to dt. You can write integral e power t dt. It is nothing but e power t plus c. Okay, e power t ante e power log x base e plus c. So we have the formula in terms of in logarithm. Do you know that a power log x base a equal to x? కాబట్టి e power log x base c is nothing but x plus c. సో అది సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా కూడా వచ్చేస్తుంది చూడండి. 12th one సింపుల్గా మెథడ్ 2. యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఇక్కడ బేస్ ఏం లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఉన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. బేస్ ఏం లేదంటే వీ హ్యావ్ ద 2 types ఆఫ్ లాగరిథమ్స్. వన్ ఈజ్ ద కామన్ లాగరిథమ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద నేచురల్ లాగరిథమ్. నేచురల్ లాగరిథమ్కి బేస్ ఏముంటుంది? ఈ ఉంటుంది. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఆల్సో డినోటెడ్ యాజ్ ln. ln రాస్తే దాని అర్థం బేస్ ఈ అని అర్థం. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ log x base e divided by x dx. That is the given in the problem. Andena? So now according to the formula a power log x base a, what is its value? X. That's why you write e power log x base c is nothing but x. X by x dx nothing but 1 dx. X cancel. Finally you get integral 1 dx x plus c. అర్థమైందమ్మా?
నెక్స్ట్ 13, 14, 15, 16, 17. Most important for 2 marks. 13 according to IPE exams లో 2 marks కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏవేవి? 13. What is the 13? Integral x square by square root of 1 minus x power 6 dx. Integral 2x cube by 1 plus x power 8 dx. 15th one, integral x power 8 1 plus x power 18 dx. ఇదే మోడల్లో థర్డ్ రోమన్లో కూడా ఏదో ఉన్నట్టున్నాయి. ఏం లేవా? ఓకే, చూడండి 3 ప్రాబ్లమ్స్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే 3 ప్రాబ్లమ్స్లో హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. హియర్ వీ హ్యావ్, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏదన్నా ఉన్నీలే, మనకు సంబంధం ఏం లేదు, ఎక్స్ క్యూబ్ డిఎక్స్. హియర్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ పవర్ 8 డిఎక్స్. అర్థమైందా? ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. సో బై డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద విచ్ ఫంక్షన్ యు గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఆలోచించాలా. ఏ ఫంక్షన్ని నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి? డిఫరెన్షియేషన్కి ఇంటిగ్రేషన్కి తేడా ఏంటి? డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఏమి? ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్, ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ సి. చూడండి డిఫరెన్స్, చూడండి డిఫరెన్షియేషన్లో పవర్ రెడ్యూస్ అవుద్ది, అంతే కదా, 1 యూనిట్ పవర్ రెడ్యూస్ అవుద్ది. ఇంటిగ్రేషన్లో 1 యూనిట్ పవర్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ కావాలి అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్గా రావాలి. ఏ ఫంక్షన్ను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్గా డిఫరెన్షియేషన్లో రావాలి. ఏ ఫంక్షన్ నుండి నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విచ్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్, ఓకేనా, ద రిజల్ట్ షుడ్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్. ఏమవుతుంది? ఎక్స్ క్యూబ్. అదేవిధంగా ఎక్స్ క్యూబ్ రావాలంటే, ఎక్స్ పవర్ 8 కావాలంటే, అర్థమైందా? కాబట్టి ఈ టర్మ్స్ని ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ క్యూబ్డ్ అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్ క్యూబ్ రావాలి అంటే ఎక్స్ పవర్ 6 ఏం రాయాలి అప్పుడు? అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ డిఫరెన్షియేషన్గా కావాలి కాబట్టి ఏ ఫంక్షన్ సబ్స్టిట్యూషన్లో తీసుకుంటాం? ఎక్స్ పవర్ 4. కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ 8 ఏం రాయాలి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 4లో రాయాలి. ఎక్స్ పవర్ 8 డిఫరెన్షియేషన్ రావాలి, రిజల్ట్లో రావాలి కాబట్టి ఏ ఫంక్షన్ నువ్వు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ తీసుకుంటావు? ఎక్స్ పవర్ 9, అంతే కదా. కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ 18 ఏం రాస్తావు? అర్థమైంది ఇప్పుడు? నౌ ఐ కెన్ రైట్ ఇంటిగ్రల్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్, ఇక్కడ 2 కాన్స్టెంట్ బయట రాయాల్సింది. ఇక్కడ క్లియరా? సో ఇక్కడ ఏంటి సబ్స్టిట్యూషన్? ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ ఏముంది? డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్
here, here. So what do you get? X square dx. ఇక్కడ ఇక్కడ 1/9 dt. Okay now? Now how can we change? How can ఇక్కడ x cube ప్లస్ లో t సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల ఇంటిగ్రాండ్ ఎలా చేంజ్ అవుద్ది? 1/√of x square dt 1/3 dt. You can write 1/3 integral 1/√of 1 minus t square dt. అర్థమైందా? So what is the integral 1/√of 1 minus t square? Sin inverse of t. A1 కదా, స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్లో చెప్పాం కదా ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లోని ఫార్ములాస్. ఇంటిగ్రల్ 1/√of 1 minus x square sin inverse x. ఏమవుతుంది? sin inverse of t plus c. Finally what do you write? sin inverse of, what is the assumption for t? sin inverse of x cube plus c. అర్థమైనా? ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 2 integral 1/1 plus t square x cube dx. 1/4 constant కాబట్టి we should take out from the integral. 2 into 1/4 2/4 integral 1/1 plus t square dt. What is the integral 1/1 plus t square? Tan inverse of t. What is the assumption for t? 1/2. అర్థమైందా? ఇక్కడ clear? 1/9 constant that should be taken out from the integral t square dt. It is nothing but 1/9. Finally what do you get? That is the required answer. Okay, next question is also very important. Question number 16. కొంచెం మురబెడితే అర్థమైపోద్ది. ఇంటిగ్రల్ e power x into divided by cos square of x e power x dx. సో అంటే జస్ట్ ఒక డిఫరెన్షియేషన్ మీద ఐడియా ఉండాలి ఇక్కడ మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్లో. అంటే ఏ ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అర్థమైనా? యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్. తెలుసా ఆ విషయం? ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ వస్తుంది. అర్థమైందా? ఓకే చూడండి. కాబట్టి let x e power x is equal to t. Differentiate with respect to x. x into uv method. తెలుసు కదా differentiation of uv. x into e power x కి డెరివేటివ్ ప్లస్ e power x into తర్వాత x కి డెరివేటివ్ 1. ఓకే is equal to dt by dx. dx ఈ పక్క వచ్చేస్తుంది. x e power x into 1. Which one is taken as common? e power x. And the remains x plus 1.
సేమ్ యాజ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ రెండు ఒకటేగా డిఎక్స్ ఈ పక్క వస్తుంది ఈక్వల్ టు డిటి. ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలనేది తెలిస్తే చాలు, ఈజీ అయిపోద్ది. నా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి. 1 బై కాస్ స్క్వేర్ టీ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అంటే వాట్ అబౌట్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ డిటి. టోటల్గా ఇంటిగ్రల్ సీకెండ్ స్క్వేర్ టీ డిటి. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ సీకెండ్ స్క్వేర్ టీ? tan t plus c. Assumption for t x into e power x plus c. Clear? Next 17th one. Integral cosecant square x by a plus b cot x whole power 5 dx. చెప్పండి, ఏ ఫంక్షన్ను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏం వస్తుంది? కాట్ ఎక్స్ డెరివేటివ్ కొస్కెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్. ముందర ఏముంది, ఏమన్నా ఉందిలేండి, కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ 0 కాబట్టి సో ఇబ్బంది ఏం లేదు అక్కడ. కాబట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం తీసుకోవాలి? ఓన్లీ కాట్ ఎక్స్ తీసుకోవాలా, ఏ ప్లస్ బి కాట్ ఎక్స్ తీసుకోవాలా? ఏ పక్కనున్నా కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదని చెప్పాం కదా, డెరివేటివ్ 0 అయిపోద్ది కదా. ఓకే, కాబట్టి లెట్ ఏ ప్లస్ బి కాట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఏ బి ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ మైనస్ కొస్కెన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటి. b goes to that side, minus b. ఏమవుతుంది అప్పుడు? cosecant square x dx is equal to minus 1 by b dt. దీన్ని ఇలా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ 1 by a plus b cot x whole power 5 into cosecant square x dx. okay, now you can write, ఏం రాయొచ్చమ్మా? ఇంటిగ్రల్ a plus b cot x whole power 5 is nothing but t power 5. cosecant square x dx minus 1 by b nothing but constant. అంతే కదా, that should be taken out from the integral. 1 by t power 5 t power minus 5. ఎందుకు అలా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం? to apply the formula integral x power n. so according to that ఏమవుతుంది? minus 1 by b t power minus 5 plus 1 plus c. అంతేనా? this is nothing but minus 4. minus 1 by b into minus 4 and minus 1 by b. అంతే కదా? this is t power minus 4 by minus 4 plus c. ఫైనల్గా ఏం రాయొచ్చు? మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ 1 by 4b. అంతే కదా? t power minus 4 అంటే 1 by t power 4 plus c. Finally we write 1 by 4b. What is the assumption for t? a plus b whole power 4 plus c. Do you have any doubt? Clear? Problem number 18. You can do yourself. Integral e power x sin of e power x dx. చేయగలరా? e power x ఈక్వల్ టు t అనుకుంటే ఇలా చేంజ్ చేసుకోవాలి దీన్ని. sin of e power x into e power x dx. e power x ఈక్వల్ టు t. You get sin integral sin t e power dt అవుతుంది. sin t కి ఇంటిగ్రల్. What is the integral sin t? కాబట్టి ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఫైనల్గా? మైనస్. ఓకే,
Next 19th one also you can do yourself. Sin of log x divided by x అన్నాడు. I can write 1 by x dx. End substitution log x equal to t. Next 20th one integral 1 by x log x dx. ఎలా రాస్తాం? ఇంటిగ్రల్ 1 by log x into 1 by x dx. So what is the substitution? Log x equal to t. Next 21 integral 1 plus log x whole power n by x dx. How can we write that? 1 plus log x whole power n 1 by x dx. What is the substitution? 1 plus log x equal to t. Okay. Next 22 integral cos of log x by x. You can write 1 by x dx. What is the substitution? Log x equal to t. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ నోట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. d by dx of root x ఏమవుతుంది? 1 by 2 root x. అర్థమైందా? 1 by 2 root x, that is nothing but 1 d by dx of 2 root x అంటే 1 by root x అవుతుంది. సో దానికి రివర్స్ ఫామ్ ఇంటిగ్రల్ 1 by root x dx. 2 ఈ పక్క వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ d by dx of 2 root x is equal to 1 by root x. అంతే కదా? అంతే కదండి. రూట్ ఎక్స్కి 1 by 2 root x, 2 root xకి ఏమవుతుంది? 1 by root x. తెలుసు కదా? అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 1 by root x dx ఏమవుతుంది? 2 root x plus c. అంతేనా? 2 root x plus c. Next 23rd integral cos of root x by root x dx. How can we write this? Integral cos of root x. So what is the substitution here? 1 by root x dx. Root x dx equal to t. అర్థమైందా? root x equal to t. నెక్స్ట్ 24th వన్ అంటే ఈజీగా ఉండేటి మీకే చేయమంటున్నా. ఇంటిగ్రల్ 2x plus 1 డివైడెడ్ బై x square plus x plus 1 dx. ఎలా చేయాలి? x square plus x plus 1 equal to t. Then you get 2x plus 1 dx equal to dt. Integral 1 by t dt log mod t plus c log mod x square plus 1. Next 25th integral a into x power n minus 1 by b into x power n plus c. b into x power n plus c dx. చెప్పండి. End substitution x power n minus 1 is the derivative of x power n. So that's why we should take the substitution only x power n or b x power n plus c. టోటల్ తీసుకోండి. c కాన్స్టెంట్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం లేదు, చెప్పాను కదా. t చేస్తారుగా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ 26th నోట్ చేసుకోండి. 26th రైట్ డౌన్ 26th వన్.
very important for 2 marks. Integral 1 by x log x into log of log x dx. Integral 1 by x log x log of log x dx. How can we write that? సో ఏ ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తాయి అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x ఈజ్ 1, డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x ఈజ్ 1 by x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x 1 by log of log x డెరివేటివ్ ఫస్ట్ లాగ్ డెరివేటివ్ 1 by log x, మళ్ళీ సెకండ్ డెరివేటివ్ మళ్ళీ లోపల ఉండే ఫంక్షన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా. 1 by log x డెరివేటివ్ 1 by x అంటే log of log x డెరివేటివ్ ఏమొస్తుంది? కాబట్టి దీన్ని ఏం రాస్తామంటే ఇంటిగ్రల్ 1 by log of log x into 1 by x log x dx. Now log of log x equal to t. Now you differentiate with respect to x. First log derivative 1 by log x, we should differentiate again log x. లోపల ఉండే log x ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, తెలుసు కదా. ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈక్వల్ టు dt by dx. 1 by log x, log x డెరివేటివ్ 1 by x, ఆ dx ఈ పక్క వచ్చేస్తుంది, dx dt. అర్థమైనా? టోటల్గా 1 by x log x ఈక్వల్ టు dt. అర్థమైనా? సో నౌ వి రైట్ ఇంటిగ్రల్ log of log x t 1 by x log x dx dt 1 by tt log t. అర్థమైనా? t assumption log of log x, that's why I write log of log x. Let's see. అర్థమైనా? సో దీన్ని ఒకవేళ ఎలా అడిగాడు అనుకో, నోట్ ఇంటిగ్రల్ 1 by x L of x, L square of x, L cubed of x and so on, L power r of x dx, where L of x is log x, L square of x అంటే log of log x, అంతేనా? L cubed of x అంటే 3 logs, log of log x and so on. L square of x అంటే log of and so on log x. How many times you write log? Or times you write. అర్థమైందా? ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్ని ఆ ఫార్ములే కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 by x L of x, అంతేనా? అంతే కదా. ఫస్ట్ లాగ్ ఎక్స్ ఒకటే కదా లాగ్ ఉండేది, కాబట్టి L power 1 of x. ఇక్కడ 2 లాగ్స్ ఉన్నాయా? L2 of x 1 by ప్రాబ్లం నెంబర్ 26 x L of x L square of x dx. ఏమొచ్చింది ఆన్సర్? log of log x అంటే ఎంత? L cubed of x plus c వచ్చింది, అవునా లేదా? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ విధంగా x L of x L square of x L cubed of x and so on L power r of x అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? L power r plus 1 of x. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? క్లియరా? మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, ఇది అర్థమైందిగా. ఇక్కడ x ఫస్ట్ ఒక లాగ్, నెక్స్ట్ 2 లాగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? log of log x 3 లాగ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు దీన్ని జనరలైజ్ చేస్తున్నాం, ఇదే ప్రాబ్లమ్ని జనరలైజ్ చేస్తున్నాం. x log x log of log x, ఇది log of log x and so on
log of and so on log x. ఎన్ని టైమ్స్ log? ఆర్ టైమ్స్ వచ్చిందంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, log of xని t అనుకుంటాం. ఇది మొత్తం ఏమైపోద్ది, రిమైనింగ్ 1 dt అయిపోద్ది. అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 1/t dt అంటే log t అంటే log of L power r of x. అంటే L power r of xకి ఇంకో లాగ్ యాడ్ అయింది కదా, కాబట్టి ఏమవుద్ది అప్పుడు L power r plus 1 of x. అర్థమైంది ఇప్పుడు? క్లియరా? రైట్ డౌన్. Integral cot hx log mod sin hx. Here we apply the formula cos hx by sin hx dx. Cos hx you can write, cos hx, okay, you can write d by dx of sin hx by sin hx dx, f dash x by integral f dash x by f of x dx. Eti log mod, so it is nothing but log mod sin hx plus c. సరే చాలండి ఈరోజు, టుమారో కంటిన్యూ చేద్దాం.